So, welcome to the today's section on transportation model. In the previous session, we have discussed about the introduction to transportation model. What are the methods to get the initial basic feasible solution, and what are the available methods to solve the optimal solution, etc. And in the initial basic feasible solution, we have three types. One is the northwest corner method, second one is the least cost method, third one is the WAM method. In the last section, we have discussed about the northwest corner method. So in this section, we are going to discuss about the least cost method and WAM method. So we'll go with the least cost method. So this is the problem which is given. So as I said earlier, so S1 40, S2 60, S3 50. So these are the supply values or capacity values, and D1 20, D2 30, D3 40, D4 50. So these are the demand values. So we can ship from S1 to D1, S1 to D2, S1 to D3, S1 to D4. Similarly, S2 to D1, S2 to D2, D3 and so on. So that means from every supply chain we can ship to all the destinations. So first of all, we have to check whether this is an uh, so whether this problem is an balanced method or not. So how we can check means we will add the supply and demand side. So 40 plus 60 is 100, 100 plus 50 is 150. So next one, when coming to the demand, that 20 plus 30 50, 50 plus 50 100, 100 plus 50 150. So that means the supply is equal to demand. So this is an balanced type. So this is the one. So now how we will solve this problem means, so in the northwest corner method we will choose these are the cells. So 4 6 8, these are the cells and these values are the cell values. So that means these are the cost values. We have to indicate how many number of goods have to be shipped from supply to the destination. In the northwest corner method, we will choose the northwest corner cell which is located at the northwest direction, and in the least cost method we will first allocate the value to the cell which is having the least cost. నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో అయితే కనుక ఈ సెల్స్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో ఏ డైరెక్షన్ అయితే సెల్స్ ఉన్నాయో, ఐ మీన్ ఇన్ ది నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఏ సెల్స్ అయితే ఉన్నాయో అక్కడ అలొకేట్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ వాట్ విల్ డూ మీన్స్ వీ విల్ అలొకేట్ ద వాల్యూస్ టు ద cells which are having least cost. So if we observe the values 4 6 8 8 6 8 6 7 5, so here the least value is 4, the next least value is 5, the next least value is 6 6 6 6, next value is 7 7, next is 8 8 8. సో మీకు డౌట్ అవ్వచ్చు, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం లీస్ట్ కాస్ట్ సెల్కి వాల్యూ అసైన్ చేసుకుంటాం. బట్ అదే వాల్యూతో ఎక్కువ లీస్ట్ కాస్ట్ ఉంటే దేనికి అసైన్ చేసుకుంటామంటే కనుక, సో హియర్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ద టై బిట్వీన్ ద సెల్, టై అంటే రెండు సెల్స్లో కూడా సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 4 ఒకటే ఉంది, దీనికి ఫస్ట్ అలొకేట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 5 కూడా ఒకటే ఉంది, దీనికి అలొకేట్ చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత 6 చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక 6, ఇక్కడో 6, ఇక్కడో 6, ఇక్కడో 6. సో 4 6s ఉన్నాయి. ఇందులో ఏ 6కి మనం వాల్యూ అలొకేట్ చేసుకుంటామంటే చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ టై బిట్వీన్ ద సెల్, ఇలా మనకు టై కండిషన్ వస్తే కనుక వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద సెల్ హూస్ డిమాండ్ ఈజ్ మోర్. సో ఇక్కడ ఒక 6, ఇక్కడ ఒక 6, ఇక్కడో 6, ఇక్కడో 6, 4 6s ఉన్నాయి. ఇందులో ఏ 6 సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఏ 6కి అయితే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుందో దట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్ విచ్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. సో నౌ enter to the problem. I will go with this. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, ఎందుకంటే ఇదే లీస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి నేను దీన్ని చూస్ చేసుకుంటాను. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై కండిషన్స్. సో ఒకసారి మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే కనుక, సో ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇది లీస్ట్ వాల్యూ. సో ఈ 4 యొక్క లొకేషన్ ఏంటి అంటే, ఈ సెల్ ఎక్కడ ఉందంటే దీని లొకేషన్ అడ్రస్ S1 D1, అంటే
S1 నుంచి D1కి సప్లై చేస్తే 4 రూపీస్ పడుతుంది. నేను ఫస్ట్ దీనికి రికార్డ్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ సప్లై ఎంత ఉందంటే 40 ఉంది, డిమాండ్ మాత్రం 20 ఉంది. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. లీస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం అలొకేట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా మనం లాజిక్గా వెళ్దాం అనుకుంటే కనుక, సో సప్లై ఈస్ 40. సో సప్లై అంటే మనకి సప్లై చేసే దగ్గర 40 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. డిమాండ్ అంటే మన దగ్గర మనకి ఎంత కావాలి, మన రిక్వైర్మెంట్ ఎంత, వాడి దగ్గర 40 యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ మనకి ఎంత కావాలి, 20 కావాలి. అంటే వాడి దగ్గర 40 ఉన్నా కానీ మనం 20 గూడ్స్ కొనుక్కుంటాం, ఎందుకంటే మన రిక్వైర్మెంట్ 20. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడి దగ్గర 10 ఉన్నాయి, మనకి 20 కావాలి, మనకు 20 కావాలి. సో వాడి దగ్గర 40 ఉంటే మనకు 20 కావాలి, అంటే మనం 20 పర్చేజ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ వాడి దగ్గర 10 ఉన్నాయి బట్ మనకు 20 కావాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాడి దగ్గర 10 ఉన్నాయి, మనకి 20 గూడ్స్ అమ్మలేడు కాబట్టి వాడి దగ్గర 10 కొనుక్కుంటాం, రిమైనింగ్ 10 గూడ్స్ వేరే వాడి దగ్గర కొనుక్కుంటాం. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి అలొకేషన్ జరుగుతుంది. అది లాజిక్. మనకి ఇంకా సింపుల్ షార్ట్కట్ ఏం చెప్పాలంటే కనుక, డిమాండ్ సైడు సప్లై సైడ్లో ఏది లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూని సెల్లో అసైన్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లీస్ట్ కాస్ట్ సెల్ ఇక్కడ 4 సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఈ 4 ఎక్కడ ఒకటే ఉందంటే S1 D1 దగ్గర ఉంది. అంటే సప్లై ఎంత 40, డిమాండ్ ఎంత 20. అంటే వాడు 40 సప్లై చేస్తున్నాడు బట్ మనకు 20 కావాలి. సో దీంట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏదంటే 20 కాబట్టి ఆ 20ని మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి 20 గూడ్స్ వచ్చేసాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి మనం 20 స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి 20/0 అని చెప్పేసుకుంటాం. సో ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు వీడి దగ్గర 40 గూడ్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఎన్ని గూడ్స్ అమ్మాడు, 20 గూడ్స్ అమ్మాడు. ఇంకా వీడి దగ్గర ఎంత ఉంటాయంటే రిమైనింగ్ 20 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సెల్ కంప్లీట్ అయింది. ఇది ఫస్ట్ సెల్. నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళే ముందు ఒక కండిషన్ ఉంది. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే చూడండి, ఈ D1 యొక్క డిమాండ్ ఎంత 20. సో D1 యొక్క డిమాండ్ 20. అది S1 నుంచి రావచ్చు, S2 నుంచి రావచ్చు, S3 నుంచి రావచ్చు, లేదా మొత్తం అన్నీ S1 నుంచి రావచ్చు, లేదా మొత్తం S2 నుంచి రావచ్చు, లేదా మొత్తం S3 నుంచి రావచ్చు, లేదా టోటల్ అంతా కూడా ఒకే దాని నుంచి రావచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి డిమాండ్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఈ రిమైనింగ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా వీ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రిమైనింగ్ సెల్స్ ఇంకా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమైంది మన 20 డిమాండ్ S1 దగ్గర నుంచి వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంక 0 అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం ఇవి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ 20 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది బ్యాలెన్స్డ్. అంటే మనకు కావాల్సిన ఈ డిమాండ్ D1 అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే S1 నుంచే వచ్చింది. సో ఇక్కడ 5 కూడా అయిపోయింది. ఇంకే ఇది మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు మనకు మిగిలిందల్లా ఈ పార్టే D2, D3, D4 ఈ పార్టే మిగిలింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి లీస్ట్ వాల్యూ ఏది, సో మనకు ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ అయితే 4, సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ 5, బట్ 5 ఇందులో కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏముందంటే 6 ఉంది. సో ఇప్పుడు 6 ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈ పార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 6 కవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 6 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 6 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 6 ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏ 6ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో which 6 I have to select. So I have to select which 6 means, so ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, if there is a tie between the cell, we have to choose the cell whose demand is more. ఇప్పుడు E6 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, E6 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, E6 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ఏ6 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మనం దేని బేస్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే కనుక, సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది అబోవ్ కండిషన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్ ద అబోవ్ కండిషన్. దేనికైతే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ 6 అనేది D2లో ఉంది, D2 డిమాండ్ ఎంత
30A. ఈ రెండు సెక్షన్స్ కూడా D3లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వీటి డిమాండ్ ఎంత? 50. సో అప్పుడు నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే D2 సెల్లో D2 దాంట్లోనే 6 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దీనికి డిమాండ్ 30A ఉంది. సో నేను దేంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే 6s అనేవి ఈ D3లో 2 6s ఉన్నాయి కదా, ఇందులో ఏదో 6 సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డిమాండ్ 50 కాబట్టి. దెన్ ఐ కెన్ చూస్ దిస్ సెల్. సో టాప్లో ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ 6 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. డిమాండ్ 50, సప్లై 60, అంటే మనకు 50 గూడ్సే కావాలి, బట్ వాడి దగ్గర 60 గూడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటానంటే 50 గూడ్సే తీసుకుంటాను. సో ఐ విల్ అలొకేట్ ద 50 గూడ్స్. సో ఇక్కడ నేను 50 గూడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇది సెకండ్. సో ఇక్కడ 50 గూడ్స్ యాడ్ చేసిన కాబట్టి ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సో నేను 50 గూడ్స్కి నేను వీడు 60 గూడ్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. నేను గూడ్స్ తీసుకున్నాను, 50 గూడ్స్ తీసుకున్నాను. ఇంకెన్ని గూడ్స్ ఉంటాయంటే 10 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో బై 10 వేసుకున్నాం ఇక్కడ వరకు. సో ఇది కూడా ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ అయింది. సో ఇక్కడ 50కి 50 డిమాండ్, అంటే D3కి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 50 గూడ్స్ కావాలి. ఆ 50 గూడ్స్ కూడా S2 నుంచి వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనకి S1 S2తో పని, S1 S2తో పని లేదు కాబట్టి వీటి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెల్. సో ఇక్కడతో మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది అలర్ట్ చేస్తాం. ఇంకా నెక్స్ట్ లిస్ట్ వాల్యూ ఉందంటే 6. సో నేను ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకుంటాను. అయితే మన 6 దగ్గర మనకి 6 అంటే ఎక్కడ ఉందంటే D2లో ఉంది. D2కి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి? 30 గూడ్స్ కావాలి. బట్ 6 అనేది ఏ లొకేషన్లో ఉంది? S1 D2లో ఉంది. S1 దగ్గర 20 గూడ్సే ఉన్నాయి, ఇందాక అలొకేట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఇక్కడ S1 దగ్గర 20 గూడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ D2కి ఎన్ని కావాలంటే 30 గూడ్స్ కావాలి. సో మనం ఎన్ని గూడ్స్ అలొకేట్ చేయగలం? వీటి దగ్గర 20 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 20 గూడ్స్ అలొకేట్ చేయగలం. సో ఇక్కడ 20 గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాం. అప్పుడు వీటికి 30 కావాలి, 20 గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాం. ఇంకెన్ని గూడ్స్ అలొకేట్ చేయాలి? 10 గూడ్స్ అలొకేట్ చేయాలి. అందుకు స్లాష్ పెట్టి బయట వేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ 40లో 20 ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తాం, 20 ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ కంప్లీటెడ్. సో ఇది ఎంటైర్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ ద నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 7. సో 7 నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఒక 7 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 7 ఉంది. నేను ఏ 7 సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే, అంటే D2లో 7 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, D4లో 7 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏ సెల్కి అయితే హైయెస్ట్ డిమాండ్ ఉంటుందో అది. D2లో 30, బట్ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ 20 అలొకేట్ చేస్తాం 6 దగ్గర. ఇంకా ఎంత ఉంది డిమాండ్? 10 ఉంది. D4లో 50 డిమాండ్ కాబట్టి నేను ఐ సెలెక్ట్ ద 7 at D4. సో నేను D4నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే D4 దగ్గర హయ్యర్ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి. సో D4 అంటే ఎక్కడ? S2 D4. S2 దగ్గర మనకి ఎంత ఉన్నాయి? 10 గూడ్సే ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 50 అలొకేట్ చేస్తాం D3లో, ఇంకా 10 గూడ్సే ఉన్నాయి. అంటే S2 దగ్గర 10 ఉన్నాయి, బట్ D4కి ఎన్ని కావాలంటే 50 గూడ్స్ కావాలి. సో 50 గూడ్స్ కావాలంటే కనుక 10 ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ 10 అలొకేట్ చేస్తాను. ఇంకా రిమైనింగ్ 40 జస్ట్ స్లాష్ పెట్టి వేసుకుంటాను. ఇక్కడ 10 గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాను కాబట్టి 0 అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఈ 7కి వస్తాను. ఇక్కడ 7 అయిపోయింది. ఇంక ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ 7 ఇదే కదా. సో ఇక్కడికి వస్తాను. అంటే ఈ 7 అవ్వచ్చు, బట్ ఈ 7 దగ్గర డిమాండ్ 10, ఈ 7 దగ్గర డిమాండ్ 50. సో ఇది హైయెస్ట్ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఈ 7 చూస్ చేసుకున్నాను. ఆ నెక్స్ట్ ఈ 7ని నేను చూస్ చేసుకుంటాను. సో ఐ విల్ గెట్ హియర్ టు ద 7. సో ఇక్కడ మనకి డిమాండ్ 10 ఉంది, సప్లై ఏమో 50 ఉంది. సో నాకు 10 కావాలి కాబట్టి 10 ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 50 నుంచి 10 చేస్తే ఎంత ఉంటుంది? 40. సో మనం ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం.
సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 10 అలకేట్ చేసాం కాబట్టి ఏమవుతుందంటే టోటల్గా ఇది 0 అయిపోతుంది. ఇంకా 8 కూడా మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. అంటే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఉందల్లా ఇక్కడ 8 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఎంత డిమాండ్ ఉందంటే 40 ఉంది, ఇక్కడ 40 ఉంది. సో ఇక్కడ 40 అలకేట్ చేసాం కాబట్టి ఇది 0 అయిపోయింది, ఇక్కడ 40 కూడా 0. సో ఇది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో టోటల్గా ఇది. సో నౌ ఐ విల్ గో ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగంటే ఫిల్డ్ సెల్స్ 20 × 4, 20 × 6, నెక్స్ట్ 50 × 6, 10 × 7, 10 × 7, 40 × 8. సో చేస్తే 960. ఇక్కడ మీకు కండిషన్ చెప్పాను కదా, నెంబర్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ m+n-1 అంటే m రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? S1, S2, SV 3 రోస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ D1, D2, D3, D4 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 + 4 7 - 1 6 అంటే 6 అలొకేషన్స్ ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్ అలొకేషను, ఇది సెకండ్ అలొకేషను, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఇది ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాన్ డీజనరేట్ టైప్. సో మీకు డౌట్ అవ్వచ్చు, డీజనరేట్ టైప్ అంటే ఏంటి, నాన్ డీజనరేట్ టైప్ అంటే ఏంటి? సో జనరేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో జనరేట్ మీన్స్ టు ప్రొడ్యూస్. సో జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం కదా, జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో అలాగే ఇక్కడ జనరేట్ అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఒక జనరేటర్ తీసుకోండి సపోజ్. సో ఆ జనరేటర్ ఒక 200 volts పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు అనుకోండి. బట్ మనకి 60 volts పవరే కావాలి. సో 60 volts పవరే తీసుకుంటాం. బట్ దాని కెపాసిటీ ఎంత అంటే 200. సో అంటే దాని కెపాసిటీ మనం ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు. సో ఇంకా మనకి కొంత ఉంది. సో దాన్ని ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, యూటిలైజ్ చేసుకోకపోవచ్చు. సో అది మనకి జనరేట్. డీజనరేట్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ ఆఫ్ జనరేట్. డీజనరేట్ అంటే ఇంకా అంతకుమించి అది జనరేట్ చేయలేదు. దాని కెపాసిటీ 60 అయితే 60 వరకు అయిపోయింది ఇంకా అది. సో జనరేట్ అంటే ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేయడం, డీజనరేట్ అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవడం. సో జనరేట్కి రివర్స్ డీజనరేట్. సో జనరేట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు సంథింగ్ ఎల్స్, అది ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. డీజనరేట్ అంటే ఇంకా అక్కడ వరకే దాని లిమిట్, ఇంకా అంతకు మించే మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేము. సో మనకి 2 types ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ చెప్పాను కదా, ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ ఒకటి, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఒకటి. మా యూనిట్ వల్ల కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది ఫస్ట్ మనకి, అన్ని వాల్యూస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. దాన్ని కొంచెం ఏదో ఒక మెథడ్ అప్లై చేసి మనం సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇనీషియల్ బేసిక్ సొల్యూషన్లో వచ్చిన దాన్ని కూడా కొంచెం మాడిఫై చేస్తే మనకి వీఆర్ గెట్టింగ్ ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. సో మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్లో చూసాం, 0 పెట్టుకుంటాం కదా ఇనీషియల్గా. సో కండిషన్లో x0 పెట్టుకుంటాం, కండిషన్ y0 పెట్టుకుంటాం, అప్పుడు మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, అది ఇనిషియల్ సొల్యూషన్. దాన్ని ఏదో విధంగా సాల్వ్ చేస్తే దానికంటే కొంచెం బెటర్ వాల్యూ వస్తుంది, అది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. అలాగే మనకి ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, సో ఇనీషియల్ బేసిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్ బేసిక్ సొల్యూషన్ అంటే మనకు స్టార్టింగ్లో వచ్చే సొల్యూషన్. దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 3 methods ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్, లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ WAM మెథడ్. WAM మెథడ్ అంటే వోగల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డీజనరేట్ మెథడ్స్. డీజనరేట్ మెథడ్స్ అంటే, జనరేట్ మెథడ్స్ అంటే వాల్యూ పెంచగలవే. డీజనరేట్ అంటే ఇంకా అంతకుమించి ఇంప్రూవ్ చేయలేము. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 960 వచ్చింది. దీనికి మనం ఇంతకు మించి మనం తగ్గించలేము. ఇక్కడ మన ఎయిమ్ ఏంటి, ఎయిమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. 960 వచ్చింది, దీన్ని మనం 700 చేయొచ్చు, 600 చేయొచ్చు, లేదా 500 చేయొచ్చు. సో హియర్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోడల్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఎంతవరకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తగ్గించగలం, ఎంతవరకు అవుతుందంటే 960. ఎంత దీనికి మించి మనం తగ్గించలేం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది.
ఎందుకు తగ్గించలేమంటే బికాజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్. సో ఇక్కడ మీకు m+n-1 అనేది 6 వచ్చింది అనుకోండి. 6 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ 6 ఉండాలి. ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 × 4 12 సెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 12 సెల్స్లో 6 సెల్స్లో ఎలకేషన్స్ ఉంటే కనుక ఇది డీజనరేట్ మోడల్. జనరేట్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఇంకా మనం ఈ సమ్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇంకా మనం మోడిఫై చేస్తే వీ కెన్ అప్టైన్ ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్. ఆ ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్ని ఇంకా మోడిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే నెక్స్ట్ సొల్యూషను ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. బట్ అన్ని సమ్స్కి కూడా ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ రాదు. ఇప్పుడు ఏ సమ్స్కి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, ఏ సమ్స్కి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ రాదు. అంటే కనుక డీజనరేట్ సమ్స్కి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఓన్లీ నాన్ డీజనరేట్ సమ్స్కే మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. సో ఇప్పుడు డీజనరేటివ్ నాన్ డీజనరేటివ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే బేస్డ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ అంటే m+n-1 వాల్యూ 6 వచ్చింది. అంటే ఈ 6 అనే ఎలకేషన్స్ ఈ సెల్స్లో ఉన్నాయా? సో 1 2 3 4 5 6. సో ఈ 6 ఎలకేషన్స్ ఈ సెల్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఏ డీజనరేట్ ప్రాబ్లం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ 6 వస్తే కనుక ఇది డీజనరేట్ ప్రాబ్లము. డీజనరేట్ ప్రాబ్లంకి మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 6 అంటే m+n-1 6 వచ్చింది, m+n-1 వాల్యూ 6 వచ్చింది. బట్ ఈ సెల్లో మనం వాల్యూస్ అలొకేట్ చేస్తాం కదా లీస్ట్ కాస్ట్ బేస్ చేసుకుని, ఇవి 6 కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక దెన్ అవర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎన్ నాన్ డీజనరేట్. సో జనరేట్ అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయడం, అంటే దాని కెపాసిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం. నాన్ డీజనరేట్ అంటే అక్కడ వరకే. సో ద లిమిట్ అక్కడ వరకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి. మనం 500 ml వాటర్ ఫిల్ చేసాం. అది డీజనరేటా నాన్ డీజనరేటా అంటే అది నాన్ డీజనరేట్. ఎందుకంటే మనం 500 ml వాటర్ ఫిల్ చేసాము, ఇంకా దాంట్లో ఎంత స్పేస్ ఉంటుంది అంటే ఇంకో 500 ml వాటర్ పట్టే అంత స్పేస్ ఉంటుంది. సో డీజనరేట్ అంటే ఇంకా అక్కడితో దాని లిమిట్ అయిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ఉంది, నేను 1 లీటర్ వాటర్ ఫిల్ చేశాను, ఇంకా దాంట్లో వాటర్ పడుతుంది అంటే పట్టదు, దాని కెపాసిటీ ఫుల్ అయిపోయింది. సో అది డీజనరేట్. అంటే దాన్ని ఆ 1 లీటర్కి మించి మనం బాటిల్లో ఫిల్ చేయలేం. ఇక్కడ కూడా అంతే, మనకు వచ్చిన 960 వాల్యూని ఇంకా అంతకుమించి మనం మోడిఫై చేయలేం, ఇంక ఇదే ఫైనల్లో. సో డీజనరేట్ అంటే లిమిట్ ఎక్కడితో అయిపోయింది. నాన్ డీజనరేట్ అంటే రివర్స్, అంటే దాన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. సో అలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ సొల్యూషన్ని మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ సమ్ డీజనరేటా నాన్ డీజనరేటా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ సమ్కి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేవద్దో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అన్ని సమ్స్కి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ ఉండవు. ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ దేని బేస్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే డిపెండ్ అపాన్ ద డీజనరేట్ అండ్ నాన్ డీజనరేట్ టైప్. డీజనరేట్ టైప్ అంటే సమ్ అక్కడతో ఆపేస్తాం, నాన్ డీజనరేట్ టైప్ అంటే సమ్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. అంటే ఆ సమ్కే ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది నాన్ డీజనరేట్, ఓన్లీ ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది డీజనరేట్. ఈ డీజనరేట్ నాన్ డీజనరేట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ అంటే మనకి m+n-1 వాల్యూ 6 వచ్చింది అంటే మనకి ఇచ్చిన సమ్స్లో 6 ఎలకేషన్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m+n-1 వాల్యూ 10 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి సమ్లో 10 ఎలకేషన్స్ ఉండాలి. అలా ఉంటే కనుక అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ మనకి ఇక్కడ సెల్లో ఉన్నాయి కదా, ఈ సెల్లో ఉన్న ఎలకేషన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే కనుక అప్పుడు m+n-1 వాల్యూ ప్లస్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే కనుక అది డీజనరేట్ టైప్. సో డీజనరేట్ టైప్, దీనికి దే విల్ బి నో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్, దీనికి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఉండదు. అదే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలకేషన్స్ వాల్యూ m+n-1 వాల్యూ డిఫరెంట్గా వస్తే కనుక దీనికి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం దీనికి మోడీ మెథడ్, మోడిఫైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేసి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మీకు ఇప్పుడు ఈ సెల్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇందులో ఆక్యుపైడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, అన్ఆక్యుపైడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆక్యుపైడ్ సెల్స్ అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ అలొకేట్ చేస్తాం కదా, ఇది ఆక్యుపైడ్ సెల్లో వాల్యూ ఉంది, ఇది ఆక్యుపైడ్ సెల్లో, ఇది ఆక్యుపైడ్ సెల్లో,
ఇది ఆక్యుపైడ్ సెల్, ఇది ఆక్యుపైడ్ సెల్, ఇది ఆక్యుపైడ్ సెల్. సో ఈ 6 కూడా ఆక్యుపైడ్ సెల్స్. అన్ఆక్యుపైడ్ సెల్స్ అంటే ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ క్రాస్ మార్క్ పెట్టినవి కూడా అన్ఆక్యుపైడ్ సెల్స్. సో ఇది సమ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వామ్ మెథడ్. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ది అదర్ నేమ్ ఫర్ వామ్ మెథడ్ ఈస్ పెనాల్టీ మెథడ్. సో దీన్ని మనం పెనాల్టీ మెథడ్ అని కూడా అంటాం. సో దీన్ని ఎలా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఇటరేషన్ మెథడ్. సో మీరు ఆల్రెడీ యూనిట్ 1లో చూసే ఉంటారు ఇటరేషన్ మెథడ్ అంటే సింప్లెక్స్ మెథడ్లో. సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఇటరేషన్ మెథడ్. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్యూని ఆ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం. పైవట్ కూడా అన్నీ కూడా మనం రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం ప్రాసెస్ అంతా కూడా. అంటే ప్రతిసారి కూడా న్యూ టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో బట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం, సో what I will do is I will go for calculation of the iteration. సో ప్రతి స్టెప్కి ఒక ఇటరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇటరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం వాల్యూ అనేది అలొకేట్ చేయాలి. సో మనం ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో 9 + 7 is 16. సో 16 + 18, సో 34. సిమిలర్గా 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 14 34. సో ఇది బ్యాలెన్స్డ్ టైపే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎలా అలొకేట్ చేసుకుంటామంటే బేస్డ్ అపాన్ ద ఇటరేషన్స్. ఆ ఇటరేషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే బేస్డ్ అపాన్ ద పెనాల్టీస్. పెనాల్టీ బేస్ చేసుకుని వస్తాయి. సో పెనాల్టీస్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకుంటాం. అవి ఎలా వస్తాయంటే ఫర్ ఎవరీ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రో డిఫరెన్స్ అండ్ కాలమ్ డిఫరెన్స్. ప్రతిసారి కూడా రో డిఫరెన్సు కాలమ్ డిఫరెన్సు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో నౌ హౌ వీ విల్ ఫైండ్ ద రో డిఫరెన్స్. రో డిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సో మనకి ఇక్కడతో సమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద రో డిఫరెన్స్ అండ్ కాలమ్ డిఫరెన్స్. సో రో డిఫరెన్స్ కాలమ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో చూడండి, ఇవి రో డిఫరెన్సెస్, ఇది కాలమ్ డిఫరెన్సెస్. ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే చూడండి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ ఒక డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 10, సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 19, డిఫరెన్స్ ఎంత 9. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ లీస్ట్ సెకండ్ లీస్ట్, ఫస్ట్ లీస్ట్ 30, సెకండ్ లీస్ట్ 40, డిఫరెన్స్ ఎంత 10 ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ లీస్ట్ సెకండ్ లీస్ట్, ఫస్ట్ లీస్ట్ 8, సెకండ్ లీస్ట్ 12, వీటి డిఫరెన్స్ ఎంత 12. ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వేసుకుంటాం. అలాగే కాలమ్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ లీస్ట్ 19, సెకండ్ లీస్ట్ 40, డిఫరెన్స్ 21, ఫస్ట్ లీస్ట్ 8, సెకండ్ లీస్ట్ 30, డిఫరెన్స్ 22. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లీస్ట్ 40, సెకండ్ లీస్ట్ 50, డిఫరెన్స్ 10. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లీస్ట్ 10, సెకండ్ లీస్ట్ 20, సో డిఫరెన్స్ 10. సో ఇలా మనం ఫస్ట్ లీస్ట్ అండ్ సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకున్నాం. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ మీన్స్, సో ఇప్పుడు మనం రో డిఫరెన్సెస్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం కదా. సో ఇన్ దిస్ విచ్ వన్ హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ వాల్యూ. సో దీంట్లో ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో నేను చూస్ చేసుకుంటాను. సో 21 రో డిఫరెన్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో కామన్ డిఫరెన్స్ హైయెస్ట్ ఉందా. సో 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10. సో ఇక్కడ మనకి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందంటే 22 దగ్గర ఉంది. సో నౌ ఐ విల్ చూస్ దిస్ 22. సో నేను ఈ 22ని చూస్ చేసుకుంటాను. సో అందుకే నేను ఇక్కడ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ 22 అనేది అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో రో డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కాలమ్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రో డిఫరెన్స్ కాలమ్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఆ రోలో ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్, మళ్ళీ కాలంలో ఫస్ట్ లీస్ట్ సెకండ్ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అది రోలో ఉండొచ్చు, కాలంలో ఉండొచ్చు. ఈ సమకైతే మటుకి కాలంలో వచ్చింది 22. సో 22. ఇప్పుడు ఈ 22 అనేది ఏ కాలంలో ఉంది
అంటే కనుక ఈ S2 అనే కాలంలో ఉంది ఇక్కడ. S2 అనే కాలంలో వచ్చింది 22 అనేది. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ మీన్స్, ఇప్పుడు ఈ 22 అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ, ఇది ఏ కాలంలో ఉంది అంటే కనుక S2 కాలంలో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ S2 కాలంలో లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్ చేసుకుంటాను. S2లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే 30 ఉంది, 30 ఉంది, 8 ఉంది. సో దీంట్లో లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదంటే ఇదే లీస్ట్ ఎలిమెంట్. సో 8 ఈజ్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. సో 8 లీస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకుంటాను. 8 అంటే దీని లొకేషన్ అడ్రస్ ఎంత, F3 S2. F3 S2లో ఇది లొకేట్ అయ్యి ఉంది. అంటే F3 వాల్యూ ఎంత, 18. S2 వాల్యూ ఎంత, 8. అంటే వాడి దగ్గర 18 గూడ్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే డిమాండ్ 8 గూడ్సే కావాలి. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఒకసారి సప్లై ఇటు ఇచ్చి డిమాండ్ ఇస్తే ఒకసారి ఇలా కూడా చేంజ్ చేస్తాడు. అదే ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మీకు ఆడే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, గూడ్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి వేర్ హౌస్కి వెళ్ళచ్చు, లేదా వేర్ హౌస్ నుంచి మార్కెట్కి వెళ్ళచ్చు. ఇన్ కేసు ఫ్యాక్టరీ వేర్ హౌస్ అంటే ఫ్యాక్టరీ లోపల ఉంటే కనుక ఇంక డైరెక్ట్గా వేర్ హౌస్ నుంచి మార్కెట్కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇన్ కేసు ఫ్యాక్టరీ ఒక లొకేషన్లో ఉండి వేర్ హౌస్ ఒక లొకేషన్లో ఉండి మార్కెట్ ఒక లొకేషన్లో ఉంటే అప్పుడు ఫ్యాక్టరీ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ F అంటే ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ, F1 F2 F3 అంటే ఫ్యాక్టరీ 1 ఫ్యాక్టరీ 2 ఫ్యాక్టరీ 3, లేదా ఫ్యాక్టరీ వేర్ హౌస్ 1 ఫ్యాక్టరీ వేర్ హౌస్ 2 ఫ్యాక్టరీ వేర్ హౌస్ 3. S1 S2 S2 S4 అంటే షాప్ 1 షాప్ 2 షాప్ 3 అండ్ షాప్ 4. సో అంటే F3 అనే ఫ్యాక్టరీకి ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 18 గూడ్స్ ఉన్నాయి. S2 అనే షాప్కి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 8 గూడ్సే కావాలి. సో వీడు 8 గూడ్సే తీసుకున్నాడు. 8 వేసుకున్నాము, ఇంకా వీడు 8కి 8 సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఇది 0 అయిపోద్ది. ఈ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం అలాగా. సో ఇక్కడ ఇంకా 18 గూడ్స్లో మనం కావాల్సిన 8 గూడ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకెన్ని గూడ్స్ ఉంటాయంటే 10 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడతో మనకి ఈక్వేషన్ అయింది. మళ్ళీ అగైన్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద రో డిఫరెన్సెస్ అండ్ కాలమ్ డిఫరెన్సెస్. సో నేను మళ్ళీ రో డిఫరెన్స్ కాలమ్ డిఫరెన్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో హౌ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్, సో ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ మైనస్ సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 10, సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 19, డిఫరెన్స్ ఎంత 9. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 30, బట్ ఇక్కడ 30 తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ డిమాండ్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది కదా, అందుకే ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాను నేను. ఇక్కడ 8/0 పెట్టేశాను కదా, ఇంక ఈ డిమాండ్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది, ఇంకా దీన్ని కన్సిడర్ చేయకోకూడదు. ఇప్పుడు S1 S3 S4 ఈ మూడిట్లోనే ఫస్ట్ లిస్టు సెకండ్ లిస్టు చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ లిస్టు 40, సెకండ్ లిస్ట్ 60, డిఫరెన్స్ ఎంత 20. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ లిస్ట్ 8 అయితే ఇక్కడ అయిపోయింది కాబట్టి అవ్వలేదు. ఇక ఫస్ట్ లిస్ట్ 20, సెకండ్ లిస్ట్ 40, డిఫరెన్స్ ఎంత 20. మళ్ళీ సేమ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కాలమ్స్. సో ఫస్ట్ లిస్ట్ 19, సెకండ్ లిస్ట్ 40, డిఫరెన్స్ 21. ఇది మొత్తం స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక జస్ట్ హైఫన్ పెట్టేసుకుంటాం, ఇంకా ఇది 0 అయిపోయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లిస్ట్ 40, సెకండ్ 50, సో 10. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ లిస్ట్ 10, సెకండ్ లిస్ట్ 20, సో డిఫరెన్స్ 10. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 9, 20, 20. ఇందులో నేను ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ 21, 10, 10. ఇందులో హైయెస్ట్ వాల్యూ అయితే 21. 21 అంటే ఎక్కడ ఉంది, అది S1లో ఉంది. సో నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ సెల్ అంటే 19, 70, 40 అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఏది 19. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో అంటే 19 అంటే ఎక్కడ ఉంది, ఫ్యాక్టరీ F1 షాప్ S1 దగ్గర ఉంది. F1 S1 దగ్గర, F1 దగ్గర మనకి ఎంత సప్లై అంటే 7 గూడ్స్ ఉన్నాయి.
ఎన్ని కావాలంటే ఇక్కడ 5 గూడ్సే కావాలి. సో ఇక్కడ 5 గూడ్స్ అలొకేట్ చేసుకుందాం. ఇంక ఇక్కడ 5 గూడ్స్ అయిపోయిన కొట్టి ఏం చేస్తామంటే దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. అంటే స్ట్రైక్ ఆఫ్ అంటే ఇలాగా ఈ క్రాస్ మార్క్. మీరు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇలా పెన్తో టేబుల్ అంతా పెన్తో డ్రా చేసుకుంటారు. దీని మట్టికి జస్ట్ పెన్సిల్తో ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓ గీత అంటే మీ రిఫరెన్స్ కోసం ఇంటూస్ పెట్టుకుని కూడా ఐడియా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. మనకి ఇక్కడ 5 గూడ్స్ నుంచి 7 గూడ్స్ నుంచి 5 గూడ్స్ తీసుకున్నాం కదా. ఇంకెన్ని గూడ్స్ ఉంటాయి? 7 - 5 అంటే 2 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే ఈ వాల్యూస్ ఈ రెండు అయిపోయినాయి కదా. ఇంకా ఈ రెండే 10/50 డిఫరెన్స్ ఎంత? 40 40/60 డిఫరెన్స్ 20 20/70 డిఫరెన్స్ 50. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా. సో హైఫన్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ 0 అయిపోయింది కదా స్ట్రైక్ ఆఫ్ అంటే. సో హైఫన్ ఇక్కడ 0 అయిపోయింది కాబట్టి హైఫన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైయెస్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ 40 - 40 డిఫరెన్స్. సో 10 ఇక్కడ 10/20 డిఫరెన్స్ 10. ఇప్పుడు దీంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 40 20 50 10కి హైయెస్ట్ వాల్యూ 50. సో 50 అంటే ఇందాక దాకా కామ్స్లో వచ్చినాయి కదా, ఇప్పుడు రోస్లో వచ్చింది. సో 50 అంటే ఇది ఏ రోకి సంబంధించింది? F3 రోకి సంబంధించింది. F3 ఇప్పుడు F3లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏముంది? ఆడి 40 అయిపోయింది, 8 అయిపోయింది, ఇంకా 70 20 ఉన్నాయి. ఇందులో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? 20. సో నేను 20కి అలొకేట్ చేసుకోవాలి. సో 20కి అలొకేట్ చేసుకుందామంటే ఇప్పుడు 20 ఏ లొకేషన్లో ఉంది? F3 S4. సో అంటే S4కి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి? 14 గూడ్స్ కావాలి. సో 14 గూడ్స్ కావాలి. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 18 గూడ్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10 గూడ్స్ ఇచ్చేసాడు కదా. సో ఇక్కడ 18 గూడ్స్ 8 గూడ్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఇంకెన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. సో ఇంకా 10 అలొకేట్ చేసుకోగలను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో 10 గూడ్స్ 18 గూడ్స్లో 8 గూడ్స్ ఏమో F3 S2 ఇక్కడికి ఇచ్చాడు, 10 గూడ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో 8లోంచి 8 చేస్తే 10 గూడ్స్, ఆ 10 గూడ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 0 గూడ్స్. సో అంటే ఇంక ఇది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే, అంటే ఈ రో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. కాబట్టి దీన్ని ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇంకేది ఇక్కడ కూడా ఈ పార్టీలు అయిపోయినట్టే. సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రో డిఫరెన్స్ అండ్ కాలమ్ డిఫరెన్స్. సో నేను మళ్ళీ రో డిఫరెన్స్ కాలమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో ఈ రెండే ఉన్నాయి కదా. సో 10 50 డిఫరెన్స్ ఎంత? 40 60 డిఫరెన్స్ 20. ఇక్కడ మాక్సిమం స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా, అంటే ఇక్కడ 0 అయిపోయింది కదా సప్లై. సో ఇక్కడ హైఫన్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకుంటే హైఫన్, ఇక్కడ హైఫన్, ఇక్కడ ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా. 40 50 డిఫరెన్స్ 10. ఇది అయిపోయింది కదా. 10 60 డిఫరెన్స్ ఎంత? 50. సో ఇక్కడ హియర్ 50 ఈజ్ ద హైయెస్ట్. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ వచ్చి 50 మనకి. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ 50. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు 50 అంటే ఏ లొకేషన్లో ఉందంటే S4లో ఉంది. S4లో ఆల్రెడీ 10 ఉంది, 60 ఉంది, 20 ఉంది. సో ఆల్రెడీ 20 అనేది అయిపోయినట్టే, అలొకేట్ చేస్తాం కదా. ఇంకా లీస్ట్ వాల్యూ అయిపోయింది. ఇంకేమైనా మనకి 10 60, ఇందులో లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 10. సో అంతా 10 దగ్గర అలొకేట్ చేయాలి. సో 10 అంటే దీని అడ్రస్ ఎంత? F1 S4. F1 దగ్గర ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 2 గూడ్సే ఉన్నాయి ఫ్యాక్టరీ దగ్గర. బట్ ఇక్కడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే ఇంకా 14 గూడ్స్ కావాలి. 10 ఇక్కడ ఇచ్చేసాం కదా, ఇంకేటికి 4 గూడ్స్ కావాలి. సో అంటే వీడికి 4 గూడ్స్ కావాలి. వీటి దగ్గర 2 గూడ్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ 2 గూడ్స్ ఇక్కడికి ఇచ్చాడు కాబట్టి 0 అయిపోద్ది. ఇంకా ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ కూడా ఇది ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇక్కడ మనకి 4 గూడ్స్ కావాలి. వీడు ఓన్లీ 2 గూడ్స్ ఇచ్చాడు కదా. 4 - 2 ఎంత ఉంటుంది? 2 గూడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఆ 2 ఇక్కడ వేసుకున్నాం. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్వేషన్. సో ఇంక ఇది ఖాళీ అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ హైఫన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 40కి 60కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 20. ఆ 20 వేసుకున్నాం. ఇది అయిపోయింది కదా, ఇంకా హైఫన్. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ హైఫన్.
ఇది అయిపోయింది, ఇక్కడ హైఫన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 50 స్ట్రైక్ అయిపోయింది, ఇక్కడ స్ట్రైక్ అయిపోయింది. ఇంక రిమైనింగ్ ఎంత ఉందంటే 40 ఉంది. ఆ 40 వేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉందంటే 60 ఉంది. ఆ 60 వేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు 20, 40, 60. సో 60 ఈజ్ ద హైయెస్ట్. అంటే 60 అంటే ఇది ఏ కాలంలో ఉంది అంటే S4 కాలంలో ఉంది. సో S4 ఆర్ 10, 60, 20. సో అంటే 10 అలకేట్ చేస్తాము, 20 అలకేట్ చేస్తాం. ఇంకా 60 దగ్గర మనం అలకేట్ చేయాలి. సో అయితే 60 అది ఏ లొకేషన్లో ఉందంటే F2, S4. F2, S4లో ఉంది. సో అంటే F2, S4. సో 60. S4 దగ్గర ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 2 గూడ్స్ కావాలి. S4కి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 2 గూడ్స్ కావాలి. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా. అలాగే F దగ్గర ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 9 గూడ్స్ ఉన్నాయి. వీడి దగ్గర 9 ఉన్నాయి, మనకు కావాల్సిన 2. సో అక్కడ 2 గూడ్స్ అలకేట్ చేసుకున్నాం. ఈ 2 అలకేట్ చేసుకున్నాం. ఇంక ఇక్కడ 2 గూడ్స్ అలకేట్ అయితే కూడా ఇంక 0 అయిపోద్ది. అంటే ఇంకా ఈ S4 కూడా మొత్తం అయిపోయినట్టే. సో టోటల్గా 9 గూడ్స్, ఇక్కడ 2 గూడ్స్ ఇచ్చేసాడు కదా. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ ఉంటాయంటే 7 గూడ్సే ఉంటాయి. ఇంకా 7 గూడ్సే ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ రో మొత్తం అయిపోయింది. సెకండ్ రోలో కొంచెం ఈ ఒక ఎలిమెంటే ఉంది. థర్డ్ రో మొత్తం అయిపోయింది. అలాగే ఫస్ట్ కాలం అయిపోయింది, సెకండ్ కాలం అయిపోయింది, థర్డ్ కాలంలో ఒక ఎలిమెంటే ఉంది, ఫోర్త్ కాలం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ రో ఏం లేదు కదా, హైఫన్. ఇది చూడండి అక్కడ ఉన్నాయి కదా. సెకండ్ రోలో ఏముంది మనకి ఓన్లీ 40 ఉంది. ఆ 40 ఇక్కడ వేసుకున్నాను. ఈ 20 పక్కన ఇది 40 ఏమో బ్లర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదా, హైఫన్. ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదా, హైఫన్. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, హైఫన్. ఇక్కడ ఓన్లీ 40 ఉంది కదా, ఆ 40 వేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, హైఫన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 40, ఇక్కడ 40. ఏ 40 చూస్ చేసుకున్నా ఒకటే, ఎందుకంటే ఈ 40 చూస్ చేసుకున్నా ఇక్కడికే వస్తుంది, ఈ 40 చూస్ చేసుకున్నా ఇక్కడికే వస్తుంది. సో చూడండి, ఇలా చూస్ చేసుకున్నా అదే, ఇలా చూస్ చేసుకున్నా అదే. ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ 40 అనేది ఎక్కడ ఉంది, F2, S3. చూడండి F2, S దగ్గర ఉంది. F దగ్గర ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 7 గూడ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 యాడ్ ఇచ్చేసాడు కదా, ఇంకా 7, 9లో 2 తీస్తే ఇంకా 7 గూడ్స్ ఉన్నాయి ఈ దగ్గర. బట్ Sకి ఎన్ని కావాలంటే S3కి 7 కావాలి, వీటి దగ్గర 7 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఎక్కువ కాబట్టి నేను 7 అలకేట్ చేస్తాను. అంటే ఫ్యాక్టరీ దగ్గర 7 గూడ్స్ ఉన్నాయి, S3 కూడా 7 కావాలి. సో 7 ఇక్కడ అలకేట్ చేస్తాం. అప్పుడు 0 అయిపోతాయి, ఇది 0 అయిపోద్ది, ఇంకా అయిపోయినట్టే. సో ఇక్కడతో మనం సమ్ స్టాప్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ అంటే అలొకేషన్స్. సో 5 × 19, 2 × 10 ప్లస్ ఇక్కడ 7 × 40, 2 × 60, 2 × 20. సో ఇలా అలొకేట్ చేసాము. సో టోటల్గా 779 వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అలొకేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M + M - 1 6 రావాలి. అంటే మనం 6 ప్లేస్ అలొకేట్ చేసి ఉండాలి. ఇదొక అలొకేషన్, ఫస్ట్, సెకండ్ అలొకేషన్, థర్డ్ అలొకేషన్, ఫోర్త్ అలొకేషన్, ఫిఫ్త్ అలొకేషన్, సిక్స్త్ అలొకేషన్. సో ఇది కూడా డీజనరేట్ టైపే. ఇక్కడ సీనియర్స్ రాలేదమ్మ స్టేట్మెంట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డీజనరేట్ టైప్. డీజనరేట్ టైప్కి మనం ఇంకా వాల్యూని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయలేము. సో వీ కెనాట్ గో ఫర్ ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్కి వెళ్ళాలి, ఎక్కడితో సమాపేస్తాం. అదే డీజనరేట్ టైప్ వస్తే, నాన్ డీజనరేట్ వస్తే కనుక మనం వీ కెన్ గో ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. నాన్ డీజనరేట్ వస్తే మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ మోడీ మెథడ్. మోడీ మెథడ్ ఉపయోగించి మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, డీజనరేటర్ నాన్ డీజనరేటర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ బేస్ చేసుకుని. నెంబర్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ వాల్యూ M + N - వాల్యూ సేమ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అది డీజనరేట్.
రెండు సేమ్ లేకపోతే కనుక దెన్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డీజనరేట్. నాన్ డీజనరేట్కే మనం ఆప్టిమల్ మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, డీజనరేట్ మెథడ్కే ఆప్టిమల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో ఇక్కడ 6 అలొకేషన్స్ ఉన్నాయి, m ప్లస్ n కూడా 6 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నాన్ డీజనరేట్ టైప్. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డీజనరేట్ టైప్. So we have completed the initial basic feasible solution problem. So ఇక్కడ initial basic feasible solution problem మనం కంప్లీట్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ వన్ we are going to find out the problems on unbalanced transportation problem. సో ఇప్పుడు దాకా బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము ఇనీషియల్ సొల్యూషన్లో. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్లోనే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. సో బిగ్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదా, బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఎస్ ఈక్వల్ టు డి, అంటే సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్. సప్లై డిమాండ్ ఈక్వల్ అయితే కనుక అది బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం. ఈక్వల్ అవ్వకపోతే కనుక దెన్ ఇట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటి? సో హౌ కెన్ వి సాల్వ్ ది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం? So we can solve the unbalanced transportation problem by doing an additional step. So బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేసామో అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ కూడా అలాగే సాల్వ్ చేస్తాం. బట్ హౌ మీన్స్ we will use one additional step such that the balanced transportation problem will be converted into unbalanced transportation problem. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ని అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ని బ్యాలెన్స్డ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒక స్టెప్ యూజ్ చేస్తాం. అలా అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ని బ్యాలెన్స్డ్గా కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే చూడండి, సప్లై ఎంత 15 + 25, సో 40. సో 40 + 42 82. సో 82 + 35 117 వచ్చింది ఇక్కడ. సో జస్ట్ ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడ 117 ఇది 20 + 30 50 65 75 + 20 95 వచ్చింది. సో డిమాండ్ ఏమో 95 ఉంది, సప్లై ఏమో 117 ఉంది. అంటే 117 గూడ్స్ కంపెనీ సప్లై చేస్తున్నాయి, బట్ మనకు కావాల్సినవి 97 గూడ్సే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అయితే కదా మనం చేయలేము. సో దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తామంటే, సప్లై ఎంత ఉంది 117 ఉంది, డిమాండ్ 95 ఉంది. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ యాడ్ చేయాలి 95కి? సో ఇక్కడ ఒకటే టెక్నిక్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్ని బ్యాలెన్స్డ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి రిమైనింగ్ దాన్ని ఈక్వేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సప్లై మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 117 వచ్చింది, డిమాండ్ ఎంత వచ్చిందంటే 95 వచ్చింది. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే కనుక మనకి 95 వచ్చింది. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 95కి కొంత వాల్యూ యాడ్ చేసి దాన్ని 117కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో ఎంత యాడ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 22. సో 22 యాడ్ చేయాలి మనం. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 22. సో 95 + 20 115, 115 + 2 117, అంటే 22 వాల్యూ యాడ్ చేస్తే కనుక డిమాండ్ కూడా అప్పుడు సప్లై 117 డిమాండ్ 117 అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ కండిషన్నే మనం వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద రిమ్ కండిషన్ అంటాం. ఆ రిమ్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఫర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ద రిమ్ కండిషన్ ఈస్ సిగ్మా i = 1 to m ai = సిగ్మా j = 1 to m bj. సో ఆడ ముందే చెప్పాం కదా, సప్లైనేమో ఐతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో సప్లైని ఐతో ఇండికేట్ చేస్తాం, దీనేమో జేతో ఇండికేట్ చేస్తాం డిమాండ్ని. అలాగే ఇది ఐ అనేది m దాకా ఉంటుంది వాల్యూ, జే అనేది n దాకా ఉంటుంది, అంటే IJMN. సో i = 1 to m ai, j = 1 to n bj. సో ఇది రిమ్ కండిషన్. బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లంకి ఎలా ఉంటుందంటే i = 1 to m ai j = 1 to n bjతో ఉంటుంది. బట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లంకి ఎలా ఉంటుందంటే
I equal to 1 to m ai not is equal to j equal to 1 to m bj, rim condition ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో హియర్ ద రిమ్ కండిషన్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ బికాస్ డిమాండ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద సప్లై. ఇక డిమాండ్ సప్లై ఈక్వల్ కాదు, ఎందుకంటే సప్లై అంతా 117, డిమాండ్ వచ్చి 95. సో ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే కనుక, సో వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ రాయలేదు, నోట్ చేసుకోండి. అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఐదర్ బై యాడింగ్ ఏ డమ్మీ రో ఆర్ డమ్మీ కాలం. డమ్మీ రో కానీ డమ్మీ కాలం కానీ యాడ్ చేసుకుని మనం అప్పుడు దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు నేను డమ్మీ రో యాడ్ చేయాలా డమ్మీ కాలం యాడ్ చేయాలో చూడండి. ఇవి రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 117 వచ్చింది. ఇది కాలమ్స్, కాలం ఏ, కాలం బి, కాలం సి, కాలం డి, కాలం ఈ, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 95 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను రో యాడ్ చేయాలి కాలం యాడ్ చేయాలంటే రో వాల్యూస్ ఏమో 117 వచ్చినాయి. ఈ రో వాల్యూస్ అని ఇలా యాడ్ చేస్తే, కాలం అన్ని యాడ్ చేస్తే 95 వచ్చినాయి. అంటే నాకు కాలం వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే నేను ఒక డమ్మీ కాలంని యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇలా ఒక డమ్మీ కాలం యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే, ఇది 117 కదా, ఇది 95, డిఫరెన్స్ అంతా 117కి 95కి 22. సో దాని వాల్యూ 22 ఉంటుంది. ఇలా యాడ్ చేస్తే కనుక ఒక డమ్మీ రో యాడ్ చేసినట్టు. రో 1, రో 2, రో 3, రో 4, రో 5 అవుద్ది. బట్ ఇక్కడ మనకి రో వాల్యూ 117, కాలం వాల్యూ 95. అంటే రోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కాలమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాలం వాల్యూ. అప్పుడే కాలం యాడ్ చేసుకుంటాను. సో కాలం ఏ, కాలం బి, కాలం సి, కాలం బి, కాలం డి కదా, నేను కొత్త కాలం యాడ్ చేశాను. దాన్ని కాలం ఎఫ్ అంటాను. ఈ ఎఫ్ అనేది డమ్మీ కాలం. దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే చూడండి, ఇక్కడ డిమాండ్ వాల్యూ కదా, ఏ వాల్యూ ఎంత వేసామంటే 30 వేసుకున్నాం. ఏ ఒక్క వాల్యూ అంటే ఏ ఒక్క వాల్యూ ఎంత వేసాం 30, డిమాండ్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు. బి వాల్యూ ఎంత 20, సి వాల్యూ 15, డి వాల్యూ 10, ఈ వాల్యూ 20. ఇప్పుడు అలాగే డమ్మీ కాలం యాడ్ చేసాం కదా, దీని వాల్యూ ఎంత అంటే 22 వేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి, 30 + 20 50, 50 + 15 65, 65 + 10 75, 75 + 20 95, 95 + 22 117. అంటే ఇప్పుడు సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ 22 అయింది. బట్ ఇక్కడ కాలం ఏ యొక్క వాల్యూస్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను, కాలం బి ఇక్కడ వేసాను, కాలం సి, కాలం డి, కాలం ఈ, కాలం ఎఫ్ కూడా ఈ కింద వేసుకుంటాను. బట్ కాలం ఏకి మనకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి 5 3 4 0 1 9 ఇలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇది డమ్మీ కాలం యాడ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ వాల్యూసే ఉండవు, జస్ట్ ఈ ప్లేస్లో జీరోస్ పెట్టుకోవడమే. సో ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 అండ్ ఇక్కడ 0. సో ఇన్ దిస్ గివెన్ ప్రాబ్లం డిమాండ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద సప్లై. సో మనకి ఇక్కడ డిమాండ్ ఏమో 95 ఉంది, సప్లై వచ్చి 117 ఉంది, అంటే డిమాండ్ తక్కువ ఉంది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టు ఈక్వలైజ్ ద డిమాండ్ ఈక్వల్ టు సప్లై వీ విల్ యాడ్ ఏ డమ్మీ కాలం. డమ్మీ కాలం యాడ్ చేశాను కదా, ఇక్కడ ఎఫ్ అనే కాలం యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసి టు బ్యాలెన్స్ ద డిమాండ్ సప్లై, డిమాండ్ బ్యాలెన్స్ నేను సప్లై చేశాను. సో అది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది. సో డమ్మీ కాలం ఎఫ్ అనేది యాడ్ చేస్తాను, దాని వాల్యూ ఎంత 22 30 20 15 10 20 22. సో ఈ విధంగా నేను యాడ్ చేస్తాను. దీని వాల్యూస్ అనేవి కూడా 0నే ఉంటాయి, డమ్మీ వాల్యూస్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్లో మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్. సో ఇక్కడ నేను ఇంక ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. సో జస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ టు బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం.
అన్బ్యాలెన్స్డ్ని బ్యాలెన్స్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుకుని సాల్వ్ చేసుకోండి. సో యాస్టీస్గా అన్బ్యాలెన్స్డ్ బ్యాలెన్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎలాగైతే ఉన్నాయో అదే ప్రాసెస్ అప్లై చేసుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ది సమ్. సో మళ్ళీ ఇదే సమ్స్కి మనం అన్బ్యాలెన్స్డ్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ చూసుకుంటాం, లీస్ట్ కాస్ట్ చూసుకుంటాం, వై మెథడ్ కూడా అప్లై చేసుకుంటాం. సో మనకు నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ జస్ట్ ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చెప్తాను. సో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అంటే ఈ టోటల్ దాంట్లో మనకి నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో మనకి ఏదైతే ఉందో అది. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి లెఫ్ట్లో స్టార్టింగ్ సెల్ అయితే ఉందో టాప్ మోస్ట్ సెల్లో అది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో ఉంటుంది. అంటే ఏ కదా, సో ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను దీనికి ఎలకేట్ చేసుకుంటాను వాల్యూ. సో 5 దీని లొకేషన్ ఎంత 1 ఏ. 1 దగ్గర ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 15 గూడ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఏకి అని కావాలంటే 30 గూడ్స్ కావాలి. వీటి దగ్గర సప్లై 15 ఉంది, బట్ వీటి దగ్గర 30 గూడ్స్ అంటే 15 గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాడు, బట్ వీటికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి 30 గూడ్స్ కావాలి. బట్ వీడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కాబట్టి వీటి దగ్గర 15 గూడ్సే కొంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీటి సప్లై ఏమవుతుంది, నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ నేను చూస్ చేసుకుంటాను. ఈ 5 అనేది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో ఉంది. దీనికి దీనికి సప్లై వచ్చి 15 ఉన్నాయి, బట్ డిమాండ్ 30. అంటే వీడికి 30 గూడ్స్ కావాలి, బట్ వీడి దగ్గర ఏమంటే 15 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 15 గూడ్స్ ఇవ్వగలడు. సో 15 అలకేట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా 15 అయిపోయిన కాబట్టి ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోద్ది. సో అప్పుడు మొత్తం ఈ ఎంటైర్ అన్నీ కూడా 0 పెట్టేసుకుంటాం. ఇంక వీడు 15కి ఎన్ని గూడ్స్ ఇచ్చాడు, 30కి 15 గూడ్స్ ఇచ్చాడు, ఇంకా 15 గూడ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ పాయింట్. ఇంక ఇదంతా అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనకి ఈ పార్టే వస్తుంది. ఇలాగ ఇంకా ఈ పార్ట్ పార్టే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్తో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అంటే ఇది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 2A, ఈ 2 దగ్గర సప్లై ఎంత ఉంది 25 ఉంది. ఏకి ఇంకెన్ని గూడ్స్ కావాలి 15 గూడ్స్ కావాలి. సో 15 గూడ్స్ అలకేట్ చేసుకున్నాడు. అప్పుడు 25 15 చేస్తే ఎన్ని ఉంటాయంటే 10 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది, ఇంకా 10 గూడ్సే ఉన్నాయి. సో వీటికి 15 గూడ్స్ అలకేట్ చేసిన కూడా 0. సో చూడండి కావాలితే 15 + 15 ఎంత 30. ఆ 30 గూడ్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి. సో మనకు ఆ 30 గూడ్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. సో సరిపోయింది. ఇంకా దీనికి ఈ రిమైనింగ్ సెల్స్ అలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం, లేదా మొత్తంలో స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. మళ్ళీ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ ఏదంటే మనకి ఓన్లీ ఈ పార్టే, ఈ పార్ట్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్. సో ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్లో. ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 10 గూడ్స్ ఉన్నాయి. వీడికి ఎన్ని కావాలి 20 గూడ్స్ కావాలి, బట్ 10 అలకేట్ చేయగలడు. సో 10 అలకేట్ చేసాడు. ఇక్కడికి 0 అయిపోద్ది 10 అలకేట్ చేశాడు కాబట్టి. సో ఇది మొత్తం ఇంకా ఇది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో 20కి 10 అలకేట్ చేశాడు కదా, ఇంకా 10 గూడ్స్ ఉంటాయి. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ ఇంకా నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది. ఇందులో ఏది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అంటే ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్. సో ఇక్కడ వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 42 గూడ్స్ ఉన్నాయి సప్లై, బట్ వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 10 గూడ్సే కావాలి. సో ఆ 10 గూడ్స్ ఇక్కడ అలకేట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా 42 10 అయితే ఎన్ని ఉంటాయంటే 32 ఉంటాయి. సో ఇంకా 32 గూడ్సే ఉన్నాయి. ఈ 10 గూడ్స్ అయిపోయి కూడా 0 అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ 10 ఇక్కడ 10, సో టోటల్ 20. ఇది 20 సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఇంక స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక ఇది కన్సిడర్ చేసుకోం. ఇంకా ఓన్లీ మనకి ఈ పార్టే ఉంది. సో ఈ పార్ట్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అంటే ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్. సో ఇక్కడ వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి 15 గూడ్స్ కావాలి. వీడికి ఎన్ని దగ్గర ఉన్నాయి 32 గూడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీడు 15 గూడ్స్ ఇక్కడ అలకేట్ చేసేస్తావు. 15 గూడ్స్ కావాలి అంటే వీడు 15 గూడ్స్ కావాలి, వీడి దగ్గర 32 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో వీడు 32 గూడ్స్ 15 గూడ్స్ వీడికి ఇచ్చేసాడు. సో ఇక్కడ మనకి డిమాండ్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కదా. సో 15 ఇక్కడ అలకేట్ చేస్తాము. సో ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్. సో ఇది మొత్తం ఇంకా రాసు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అలకేట్ చేస్తాం కాబట్టి. సో 32 15 తీస్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే 70 ఉంటుంది. ఆ 70 ఇక్కడ వేసుకున్నాడు. ఇంక ఓన్లీ ఈ పార్టే ఉంది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్. ఇందులో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ 6 అంటే ఇక్కడ 6 అంటే ఇక్కడ 3D. వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 10 గూడ్సే కావాలి. వీడి దగ్గర అంటే 17 గూడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే 17లో 10 గూడ్స్ వీడికి ఇచ్చేసాడు. సో ఇక్కడ 10 అలకేట్ చేసుకున్నాం. ఇంక ఇది అయిపోయింది. సో ఈ 10 సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి 10/0 వేసుకున్నాం. సో దీన్ని జస్ట్ ఇలాగా క్రాస్ చేసుకుంటాం, అయిపోయినట్టే. అది క్రాస్ అంటే మీ రెఫరెన్స్ కోసం చేస్తున్నాను, మీరు క్రాస్ చేసుకునే ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైట్గా పెన్సిల్తో జస్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు క్రాస్ ఎలాగంతే.
సో 17 గూడ్స్లో 10 గూడ్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఇంకా 7 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది, ఇంక ఓన్లీ ఈ పార్టే ఉంది. ఇక్కడ ఎందుకు స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తానంటే మీరు మళ్ళీ సేమ్ పార్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తామని చెప్పి జస్ట్ ఇలా క్రాస్ పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది, స్ట్రైక్ ఆఫ్ కూడా అవసరం లేదు. సో ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రీజియన్, ఇందులో ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్. వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 20 గూడ్సే కావాలి, బట్ ఇది వీడి దగ్గర అంటే 7 గూడ్సే ఉన్నాయి. వీటికి 20 గూడ్స్ కావాలి 7 కాబట్టి ఇక్కడ 7 అలొకేట్ చేయగలం. సో ఆ 7 ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తాము, ఇంక 0 అయిపోయింది ఇక్కడతో. అంటే ఈ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. అంటే ఇక్కడ ఇంటూస్ పెట్టేసుకున్నాం కదా. సో ఇంకా 20 గూడ్స్లో 7 గూడ్స్ వీడు అలొకేట్ చేయడు కదా, ఇంకా 13 గూడ్స్ ఉంటాయి. ఇంక ఈ పార్ట్ ఇందులో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అంటే ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్. వీడి దగ్గర ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 35 గూడ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. వీడికి ఇంకెన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 13 గూడ్సే కావాలి. సో ఆ 13 ఇక్కడ అలొకేట్ చేశాడు. సో ఇక్కడ 0 అయిపోయింది ఇంకా. సో ఇంక 0. సో 13 అలొకేట్ చేస్తాడు. సో 35లోంచి 13 తీస్తే ఎంత ఉంటాయంటే 22 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, వీడికి ఇప్పుడు 0 వచ్చింది కదా, వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 22 గూడ్స్ కావాలి. వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి, ఎఫ్ అనే ఇక్కడ ఈ 0 అనే సెల్ ఉంది కదా, 22 గూడ్స్ కావాలి. వీడి దగ్గర 22 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 20 కూడా అలొకేట్ చేస్తాడు కదా. సో ఇంక ఇది 0, ఇక్కడ 0 పెట్టదాం, మీరు పెట్టుకోండి 0. సో ఇది కూడా 22/0 అంతే అలొకేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ చూసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ -1. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 4 రోస్ ఉన్నాయి కదా. సారీ, ఇది ప్లస్, ఇది 1 కాదు. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ప్లస్ 1. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 రోస్ ఉన్నాయి. సో 4 ప్లస్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో 6 + 4 ఎంత, 10. 10 - 1 ఎంత, 9. సో మొత్తం 9 అలొకేషన్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అలొకేషన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, 7th, 8th, 9th. సో 9 అలొకేషన్స్ సరిపోయినాయి. ఇదేంటి డిజనరేట్ మోడల్. ఇంకా దీనికి మనం ఎక్స్టెండ్ చేయను. మళ్ళీ ఇది సేమ్ సమ్ అమ్మ, దీనికి లీస్ట్ కాస్ట్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఒకే వాల్యూస్ తీసుకున్నాను, దానికే నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, లీస్ట్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, మేము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. మీరు కావాలంటే కాస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో 547 వచ్చింది కదా, లీస్ట్ కాస్ట్కి 472 వస్తుంది. సో వామ్ గేట్లకి ఇంకా తగ్గిపోద్ది, 374. సేమ్ సమ్ మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో 518,750 39678, అదే ఇక్కడ మనకి 51875 అవే వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం. 51875 ఇక్కడ మీరు సీనియర్స్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకున్నారమ్మా. అదే సమ్మకి నేను ఫర్ ద సేమ్ సమ్ ఐఎమ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ లీస్ట్ కాస్ట్ అండ్ వ్యామ్ మెథడ్. అదే సమ్మకి నేను నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ లీస్ట్ కాస్ట్ వ్యామ్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. సో మీరు మళ్ళీ తీరు అయ్యారమ్మా, ఇది లీస్ట్ కాస్ట్ కదా. మీకు యాక్చువల్గా ఇచ్చే సమ్ అయితే ఇది ఇచ్చిన సమ్ము. సో దీనికే మీ సీనియర్స్ లీస్ట్ కాస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ వ్యామ్ అప్లై చేశారు. సో ఈ సమ్కి మళ్ళీ మ్యాటర్ అంతా రాస్తారు మీరు సమ్లో అయితే కనుక, ఈ మ్యాటర్ అంతా రాయండి. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాబట్టి నోట్ చేయలేదు. సో లీస్ట్ కాస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా, మన ప్రాసెస్ ఏంటంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఏదంటే చూస్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ ఏదే. సో యాక్చువల్గా అయితే ఇచ్చిన సమ్ ఇదమ్మా. సో ఇచ్చింది ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చిన సమ్ ఇది. సప్లై 117, డిమాండ్ 95.
సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి నోట్ చేసుకుంటాము. నోట్ చేసుకున్నాక దానికి ఒక డమ్మీ ఇక్కడ సప్లై ఈజ్ లెస్ దాన్ డిమాండ్ అంటే మనం సప్లై ఈజ్ మోర్ దాన్ డిమాండ్ అంటే మన డిమాండ్ మనకి 95 ఉంది, సప్లై 170 ఉంది కాబట్టి మనం డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక డమ్మీ కాలమ్ యాడ్ చేసుకుని డిమాండ్ 22 యాడ్ చేసుకున్నాము. దీనికి మనం నార్త్ వెస్ట్ కాలమ్లో కట్టాం కదా, ఇప్పుడు దానికి మనం లీస్ట్ కాస్ట్ కడతాం డైరెక్ట్గా ఇదే దానికి. సో మనకి లీస్ట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? లీస్ట్ కాస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫర్ విచ్ సెల్ వి అలొకేట్ ద వాల్యూస్ మీన్స్ ఏ సెల్కి అయితే లీస్ట్గా ఉంటుందో కాస్ట్ దానికి అలొకేట్ చేస్తాం. ఇందులో లీస్ట్ వాల్యూస్ ఏ అంటే మామూలుగా అయితే మనం ఇందాక దాకా సమ్స్ చూసాం కదా. సో ఈ పార్ట్ తీసుకోండి. సో మనకు జనరల్గా అయితే కనుక ఈ పార్ట్ కన్సిడర్ చేయకండి అమ్మా. ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే కనుక మనకు లీస్ట్ కాస్ట్ 1, బట్ మనకి ఇచ్చింది బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అంటే ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ టైప్ సమ్. దీన్ని అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సప్లై ఏమో 117 వచ్చింది. ఈ 4 యాడ్ చేస్తే కనుక డిమాండ్ ఏమో 95 వచ్చింది. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు. అందుకోసం ఏం చేసామంటే 22 యాడ్ చేసాం. 95 ప్లస్ 22 117. సప్లై డిమాండ్ ఈక్వల్ అయింది. ఒక డమ్మీ కాలం యాడ్ చేసాం. దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే డమ్మీ కాలం కాబట్టి దాని వాల్యూ 0 తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లీస్ట్ కాస్ట్ మనకి 0 కింద అవుద్ది. లీస్ట్ కాస్ట్ ఎప్పుడు ఇంకా 1 అవుతుంది. ఇక్కడ 0 స్టార్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే 1 కంటే 0 లీస్ట్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుంచి అలొకేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అలాగే అలొకేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో మళ్ళీ సేమ్ 15 సప్లై ఉంది, డిమాండ్ 22 ఉంది. సో 15 అలొకేట్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ. సో 15 అలొకేట్ చేసుకున్నాడు. సో 15/0 ఇంక ఇదంతా క్రాసే. ఇంకా అది అయిపోయింది కదా. మనం జస్ట్ మన రెఫరెన్స్ కోసం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. సో 15/0. సో ఇక్కడ 22కి ఎన్ని గూడ్స్ ఇచ్చాడంటే 15 గూడ్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకెన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 7 గూడ్స్ కావాలి. సో 22 నుంచి అయిపోయింది కదా, ఇంక 7 గూడ్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇంకా నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏముందంటే 0. ఇక్కడ ఏది? ఇక్కడ 25 ఉంది, ఇక్కడ 7 ఉంది. సో ఇక్కడ 7 అలొకేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ 25 గూడ్స్ 7 గూడ్స్ వేస్తాడు. సో ఇక్కడ ఇదే అయిపోయింది, ఇది 0. 25 7 చేస్తే ఎంత? 18. ఇంకా 18 ఉంది. సో ఇక్కడ 0 అయిపోయింది కదా, ఇంక దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఇలాగా. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి క్రాస్ పెట్టించుకున్నాం కదా, మన రెఫరెన్స్ కోసం జస్ట్ మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. సో ఇది అయిపోయింది, ఫస్ట్ రో అయిపోయింది, ఎఫ్ కాలం అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ మనకి ఏమున్నాయి? ఇంకా నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఇక్కడ 2 ఉంది. సో 2 అలొకేట్ చేసుకోవాలి. సో 2 దగ్గర ఎంత? 20 ఉంది, డిమాండ్ సప్లై 42 ఉంది. సో నేను 20 అలొకేట్ చేసుకున్నా. 42 నుంచి 20 తీస్తే ఎంత? 22. సో ఇక్కడితో ఇది అయిపోయింది. సో ఇంకా 20కి 20 అలొకేట్ చేసాం కదా, ఇంకా 20/0. ఇంక ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇక్కడ ఇది క్రాస్, ఇక్కడ ఇది క్రాస్. సో ఇక్కడ ఇదే అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఏముంది? సో 3 ఉంది. సో 3 అంటే ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకు 30 ఉంది, ఇక్కడ 18 ఉంది. సో 8ని గూడ్స్ అలొకేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది కదా, ఇది 0. సో 0 అంటే ఇది మొత్తం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. సో 30 నుంచి 8ని గూడ్స్ అలొకేట్ చేసుకుంటే ఎన్ని గూడ్స్ ఉంటాయంటే 12 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో అంతే. ఇంకా నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఏముంది? సో ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. మనం A4 చూస్ చేసుకుంటామంటే A4కి ఇది ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుందో. ఈ 4కి డిమాండ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది? మొత్తం టోటల్ డిమాండ్ 30. ఇక్కడ ఆడే 8ని గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాం కదా, ఇంకా 12 ఉంది ఇక్కడ డిమాండ్. ఇక్కడ 4కి డిమాండ్ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. 12 ఎక్కువ, 10 ఎక్కువ, 12 ఎక్కువ. సో నేను ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ 12 గూడ్స్ కావాలి, ఇక్కడ 22 గూడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నేను ఇక్కడ 12 గూడ్స్ అలొకేట్ చేసుకున్నాను. ఇంక ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది 0. ఇంక ఇది ఈ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో 22 నుంచి 10 తీస్తే ఎంత ఉంటుంది? సో 22 నుంచి 12 తీస్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే 10 ఉంటుంది. ఆ 10 ఇక్కడ వేసుకున్నాం. ఇక నెక్స్ట్ లీస్ట్ ఏముంది? ఇక్కడ 4 ఉంది. 4కి సో వీటికి 10 గూడ్స్ కావాలి, వీడి దగ్గర 35 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో నేను 10 ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకున్నాను.
సో 35 10 తీస్తాను, ఇంక 25 ఉంటాయి. సో ఇక్కడికి అది అయిపోయింది. సో 10కి 10 ఎలకేట్ చేస్తాం కదా, ఇంక 0 అయిపోయింది. సో ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏమున్నాయి, ఇంకా 5, 9, 10. లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 5. సో ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ 5. సో నేను ఇక్కడ 5 అలకేట్ చేసుకుంటాను. 5 అలకేట్ చేసుకుంటాను. వీడికి 20 గూడ్స్ కావాలి. వీడి దగ్గర ఉండే 10 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 10 గూడ్స్ అలకేట్ చేస్తాడు. సో ఇంకా ఇది 10కి 10 ఎనర్జీ హెడ్ కూడా 0 అయిపోద్ది ఇంకా. సో ఇంకా ఇది ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనీ కూడా 0 పెట్టుకుని. సో వీడి 20 గూడ్స్ కావాలి కదా, 10 గూడ్స్ అలకేట్ చేయాలి కదా, ఇంకెన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 10 గూడ్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏది, 10, 9. సో 9 ఇదే లీస్ట్ వాల్యూ కదా, 9. వీడి దగ్గర 25 గూడ్స్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సిన 10 గూడ్స్ కావాలి. సో 10 ఇచ్చేసాడు కదా, సో 10 ఇక్కడ అలకేట్ చేసుకున్నాం. సో 25 - 10, 15. సో ఇంకా 15 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇంక ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే 0. ఇంకా 15 గూడ్స్, వీడికి 15 గూడ్స్ కావాలి, వీడి దగ్గర 15 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 15 ఇచ్చేసాడు, 0. సో అంతే. ఇప్పుడు అలొకేషన్స్. సో 15 × 0, 7 × 0. సో ఇలా మొత్తం అన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే 472 వచ్చింది. మీరు మళ్ళీ కండిషన్ రాసుకోండి. సో కండిషన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m + n - 1. అంటే m రోస్ n కాలమ్స్. సో m రోస్ అంటే 4 రోస్ ప్లస్ 6 కాలమ్స్. సో 6 + 4 10 - 1 అంటే 9. 9 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. సో 9 ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో దిస్ ఈజ్ ఏ డీజనరేట్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి రాసేస్తారు. అమ్మ కండిషన్ కన్ఫర్మ్గా రాయాలి. సో ఇక్కడ మీకు రిమార్క్స్లో ఇచ్చాను, ఫస్ట్లో చూడండి. ఈ రిమార్క్స్లో మీరు రాసుకోవాలి ఇక్కడ డీజనరేటా కాదా అని చెప్పి. డీజనరేట్ అయితే కనుక మీరు అప్లై చేసుకుంటారు. సో మీరు డిఫరెన్స్ చూసారు కదా. సో లీస్ట్ కాస్ట్కే నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్కి మనకి ఎంత వచ్చిందంటే సమ్ వాల్యూ 547 వచ్చింది. లీస్ట్ కాస్ట్కే అదే సమ్ 472 వచ్చింది. వ్యామ్ మెథడ్కే 374 వచ్చింది. సో మళ్ళీ సేమ్ సమ్ తెలుసు కదా. సో డిఫరెన్స్ లీస్ట్ వాల్యూ మైనస్ హైయెస్ట్, ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ మైనస్ సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ. ఫస్ట్ లీస్ట్ 0, సెకండ్ లీస్ట్ 1. డిఫరెన్స్ ఎంత, 1. 0, 3, డిఫరెన్స్ 3. 0, 2, డిఫరెన్స్ 2. 0, 4, డిఫరెన్స్ 4. మళ్ళీ ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ 3, 4. సో 1. 1, 2కి 1. 7, 6కి 1. 6, 4కి ఇది 1 కాదమ్మా, 2 ఇది. 2 హైలైట్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ 5కి ఫస్ట్ లీస్ట్ అదే, సెకండ్ లీస్ట్ అదే కదా, ఇంకా 0 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 0నే. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ వాల్యూ అంతే ఇక్కడ 4. సో 4 అంటే 4th రోకి చెందింది కదా. ఇందులో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది, లీస్ట్ వాల్యూ 0 కదా. సో ఇక్కడ నేను అలొకేట్ చేసుకుంటాను. సో వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి, 20 గూడ్స్ కావాలి. వీడి దగ్గర ఉన్నాయి 35 ఉన్నాయి. సో మనకి 35 + 25 గూడ్స్ ఇచ్చేస్తే ఇంకెన్ని గూడ్స్ ఉంటాయి, 13 గూడ్స్ ఉంటాయి. సో వీడికి ఇక్కడ డిమాండ్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. మనకి 22/0 వేసుకున్నాం. సో ఇక్కడితో ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. సో మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు 1కి 5కి డిఫరెన్స్ 4, 3కి 6కి డిఫరెన్స్ 3, 2కి 4కి డిఫరెన్స్ 2, 4కి 7కి డిఫరెన్స్ 3. అలాగే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1, ఇక్కడ 5కి డిఫరెన్స్ 0, ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదా. సో 0. మనకి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది. సో దీంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏమి వచ్చింది, మనకి 4 వచ్చింది. సో 4 అంటే ఫస్ట్ కాలమ్. దీంట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది, 1. సో వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలి, సప్లై 15 గూడ్స్ ఉన్నాయి. 50 గూడ్స్ సప్లై చేయగలడు. వీడికి ఎంత కావాలి, 20 ఉంది. సో 15 గూడ్స్ ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తాడు. సో జస్ట్ ఇంకా దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం, ఇది 0 కాబట్టి. సో 20 నుంచి 15 తీస్తే ఎంత ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి. సో ఆ 5 ఇక్కడ వేసుకుందాం. సో అయిపోయింది. సో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంక ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ హైఫన్ వస్తుంది. ఇక్కడ 3కి 6కి
3, 4కి, సో 4కి 2కి, 4కి 2కి, ఇది 2 అమ్మ డిఫరెన్స్ 1 కాదు. 4కి 2కి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4కి 7కి 3 అనేది మోడిఫై చేసుకోండి, జస్ట్ డిఫరెన్స్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ. అలాగే ఇక్కడ 3కి 4కి 1, నెక్స్ట్ 2కి 9కి 7, 6కి 7కి 1, 6కి 4కి 2, సారీ ఇక్కడ ఇది 2 కాదులే, మనం ఇదిగా చూస్తున్నాము, సరిపోయింది. ఇక్కడ 2కి 4కి 2 వచ్చింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 ఆర్డర్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా 5కి 8కి 3. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ వాల్యూస్ ఎంత? 3, 2, 3, 7. ఈ పార్ట్ చూస్తున్నాం మనం. సో 3, 2, 3, 1, 7, 1, 2, 3. ఇక్కడ 7 ఈజ్ ది హైయెస్ట్ వాల్యూ కదా, 7 అంటే ఏ రోలో ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో ద 7 ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బి కాలంలో ఉంది, కాలం డిఫరెన్స్ కదా, బి కాలంలో ఉంది. దీంట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? 1 ఆర్డర్ అయిపోయింది కదా, 2 లీస్ట్ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ లొకేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ కావాలంటే 5 గూడ్సే కావాలి డిమాండ్. వీడికి ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయంటే 42 గూడ్స్ ఉన్నాయి, మనం 5 గూడ్స్ తీసుకున్నాం కదా, సో ఇంకా 37 ఉంటాయి. సో ఇక్కడతో మనకి 5 అయిపోయింది కాబట్టి 0 కాబట్టి, సో దీన్ని కూడా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ హైఫన్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ 3కి 6కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. ఇక్కడ 2 స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా 4కి 5కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 7కి 4కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. అలాగే ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ 1, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా హైఫన్. ఇక్కడ 6కి 7కి 1, ఇక్కడ 6కి 4కి 2, ఇక్కడ 5కి 8కి 3. ఏ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా ఇది. ఇప్పుడు దీంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది? ఇక్కడేమో 3 హైయెస్ట్ వాల్యూ, ఇక్కడ 3 హైయెస్ట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం A3 చూస్ చేసుకోవచ్చు. A3 చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే A3కి అయితే హైయెస్ట్ డిమాండ్ ఉంటుంది, అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చూస్ చేసుకున్నా పర్లేదు. సో చూడండి ఒకసారి, E3 చూస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. E3 అంటే ఏ రోలో ఉందంటే సెకండ్ రోలో ఉంది. సెకండ్ రోలో మనకి లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? సెకండ్ రోలో లీస్ట్ వాల్యూ ఏదంటే 3 ఈజ్ ద లీస్ట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ దీనికి డిమాండ్ ఎంత ఉందంటే 30 ఉంది. E3 చూస్ చేసుకుందాం. ఫోర్త్ రోలో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? 4. ఇక్కడ డిమాండ్ ఎంత ఉందంటే 10 ఉంది. అలాగే E3 చూస్ చేసుకుందాం. E3లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది అంటే, సో 5, డిమాండ్ 20 ఉంది. సో ఇక్కడ మనం A3 అన్నా కానీ చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ నో కంపల్షన్. సో ఇక్కడ నేను E3 చూస్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏదంటే 5. లీస్ట్ కాస్ట్కి అయితే సేమ్ వాల్యూస్ వస్తే కనుక ఏం చేస్తామంటే, అంటే సేమ్ లీస్ట్ కాస్ట్ వస్తే కనుక ఏ లీస్ట్ కాస్ట్కి అయితే హైయెస్ట్ డిమాండ్ ఉందో అది చూస్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ అంతా సేమే కాబట్టి మనం A3 అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు. రో తీసుకోవచ్చు, కాలం తీసుకోవచ్చు. సో నో ప్రాబ్లం. సో నేను ఇది చూస్ చేసుకున్నాను ఈ కాలంలో, అంటే E3 ఎక్కడ ఉందంటే ఈ కాలంలో ఉంది. ఈ కాలంలో ఇంకేమున్నాయి మనకి లీస్ట్ వాల్యూ? సో 5 ఒకటే ఉంది. సో నేను 5 దగ్గరే అలొకేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 20 డిమాండ్ ఉంది. సో ఇక్కడ 20 డిమాండ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి? 37 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం 20 గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఏమవుద్ది అంటే ఇది 0 అయిపోద్ది. ఇంక ఇది కూడా క్రాస్ అయిపోద్ది ఇలాగా.
20 మైనస్ 37 మైనస్ 20 చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది అంటే 17 ఉంటుంది. సో ఇక్కడితో ఇది కంప్లీట్ అయినట్టే. సో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈసారి 3 2 3. సో హైయెస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఇక్కడ 3 వచ్చింది. సో నేను ఈ 3 చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఈ 3లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? 3 అంటే సెకండ్ కాలంలో ఉంది. లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ 3 వచ్చింది. సో ఇక్కడ 3కి ఇంకా ఎంత ఉందంటే 25 ఉంది. ఇక్కడ 5 ఉంది. సో ఇక్కడ 30 ఉంది. సో నేను ఇక్కడ 25 అలొకేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ 25 ఉంది కాబట్టి. సో ఇది 0 అయిపోద్ది కదా. దీన్ని మొత్తం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేశాను. సో 30 నుంచి 25 తీస్తే ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఇంకా 5 ఉంటుంది. ఆ 5 ఇక్కడ వేసుకున్నాను. సో ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా హైఫన్, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా హైఫన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 6కి 4కి డిఫరెన్స్ 2. ఇక్కడ 4కి 7కి డిఫరెన్స్ 3. సో ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా హైఫన్. ఇక్కడ 3కి 4కి 7కి డిఫరెన్స్ 3. ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా హైఫన్. ఇక్కడ 7కి 10కి డిఫరెన్స్ 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 2. ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి హైఫన్, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి హైఫన్. సో ఇందులో నేను ఇక్కడ 3 వచ్చింది కదా, ఈ 3 చూస్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? 4. సో ఇక్కడ వీడికి 10 గూడ్స్ ఉన్నాయి, వీడికి 13 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో 13 స్టాండ్ చేస్తే ఎంత ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. 3 వేసుకున్నాను. 10కి మొత్తం 10 గూడ్స్ అలొకేట్ చేస్తాం కదా. సో ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయినట్టే. సో అక్కడితో మనకి ఇక్కడ దాకా అయింది, ఈ పార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ సెకండ్ స్ట్రైక్ కదా. థర్డ్లో ఎంత ఉంది? ఇంకా 7 4 డిఫరెన్స్ 3. ఇక్కడ 10 7 డిఫరెన్స్ 3. ఇక్కడ 4 7 డిఫరెన్స్ 3. స్ట్రైక్ ఆఫ్ కదా హైఫన్. సో ఇక్కడ 7కి 10కి డిఫరెన్స్ 3. స్ట్రైక్ ఆఫ్ 5 స్ట్రైక్ ఆఫ్ 5. సో 3 3 3. సో ఇక్కడ ఏ 3 అన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ ఐ విల్ చూస్ దిస్ 3. సో నేను ఈ 3 చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఈ 3 చూస్ చేసుకుంటే ఇందులో లీస్ట్ వాల్యూ మనకి ఏముంది? 4కి 7లో 4 ఇస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నేను అలొకేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే డిమాండ్ 5 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 17 ఉంది. సో ఇక్కడ 5 అలొకేట్ చేసుకున్నాను కదా, ఈ 0 అయిపోద్ది. సో 17లోంచి 5 తీస్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే 12 ఉంటుంది. ఇక్కడ అందుకే 12/0 ఉంది. సో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో 10 వచ్చింది. సో 10 అంటే ఇక్కడ ఇంకేమన్నా అంటే 10 ఉంది. సో ఇక్కడ 3, ఇక్కడ ఎంత కావాలంటే 15 గూడ్స్ ఉన్నాయి, వీటికి తిరిగి 3 ఉన్నాయి. సో ఆ 3 అలొకేట్ చేస్తాడు, అప్పుడు 0 అయిపోద్ది 3 అలొకేట్ చేస్తే. సో టోటల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఇంకో దగ్గర 12 గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను. 7 వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది వచ్చింది. సో దెన్ ఐ విల్ చూస్ ద నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ. సో 7 ఇది చూసి, ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ 7 కదా. సో 7 అంటే ఇక్కడ మిగిలిన వాల్యూ ఇదే కదా. ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది, స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది 7. సో ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి? 12 ఉన్నాయి. వీడికి ఇంకెన్ని కావాలి? 12 కావాలి. ఇక్కడ చూడండి 12/0. సో 13 3 ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు, ఇంకా 12 ఉంటాయి. సో 12 ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకున్నాడు అంటే 12. ఇక్కడ 12 అలొకేట్, ఇక్కడ 12 గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 12 అలొకేట్ చేయడు కాబట్టి ఇది క్రాస్ అయిపోద్ది, ఇది క్రాస్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు అలొకేషన్ చెక్ చేసుకుంటాడు. సో మొత్తం 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 6 rows 4 columns, టోటల్ 10 10 - 1 9. సో 9 allocations 374. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. సో మనకి డిఫరెన్స్ కూడా చూడండి. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లోయెస్ట్లో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం, రో డిఫరెన్స్. కాలం కూడా అంతే, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లోయెస్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది ఇనీషియల్ మోడల్స్ కంప్లీట్ చేస్తామమ్మా. ఇంకా మనకు మోడీ మెథడ్ ఉంది యూనిట్ 2లో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ద హంగేరియన్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
pharynx salesman problem on there. So within 3 classes we can complete all of these problems. So thank you.